Number one, eagles fly alone at high altitude. Eagles don't fly with sparrows, ravens, and other small birds, meaning stay away from narrow-minded people, those that bring you down. Eagles fly with eagles. There's a saying that goes like this: people you hang around will eventually determine the person you become. Keep good company. Number two, eagles have vision. They have the ability to focus on something as far as 5 kilometers away. No matter what the obstacles, the eagle will not move his focus from the prey until he grabs it. Meaning have a vision and remain focused in your life. No matter what the obstacles and challenges you may face, don't give up and you will succeed. Number four, eagles are tenacious. Eagles love storm. When clouds gather, the eagles get excited. The eagles use the storm wind to lift themselves higher. Once it finds the wind of the storm, the eagles use the raging storm to lift itself above the clouds. This gives the eagle the opportunity to glide and rest its wings. In the meantime, all the other birds hide in the branches and leaves of the tree, meaning achievers are not afraid of challenges. Rather, they relish in them and use them for profitability. Number five, eagles never eat dead things. Why do you think eagles are different from other birds? Number A and number B, write two features of eagles. Can you write the answer of these two questions? Please try. Try in matching knowledge of Dipson Babu. Second exercise, question पढ़ने दे एक बार. Second go. क्या बना ऐसा? And after that. Yes. 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 Okay. Good. त्यसपछि चाहिँ तपाईले म्याचिङ गर्नुपर्छ. है म्याचिङको एक्सरसाइज पनि आउँछ अनि पछाडी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ क्लु पनि दिन्छु पछि. Okay. Now read out the question number 1. पढ. आन्सर पढ. त्यही तरी पढ न. के भने छ? Okay, आन्सर पढ न. Strength? Strength what? Strength, power, strength and strength. Next, sharp vision, fearless, yes. High altitude, very good. Independence, okay, good. Next, क्या ले जाओ? पढ़ो शुरू कर. Okay. And B number, sorry, number B. Question and answer, please. Exceptional vision, okay. Powerful flight, very good, very good. Now again listen once more, again, and we'll go to next exercise. Here's the 7 mentality that we can learn from Eden. यसमा चाहिँ साउन्ड छैन है. साउन्ड चाहिँ अनि पछि चाहिँ एकचोटि फेरि सुन्नुस्. Listen once more again and then we'll move to next exercise. Here's the 7 mentality that we can learn from an eagle. Number 1,
Eagles fly alone at high altitude. Eagles don't fly with sparrows, ravens, and other small birds, meaning stay away from narrow-minded people, those that bring you down. Narrow-minded Eagles people. fly with eagles. There's a saying that goes like this. That's People what you hang around will narrow-minded people eventually are determine the person you become. Keep good company. Number 2. Narrow-minded. Eagles have vision. They have the ability to focus on something as far as 5 kilometers away. No matter what the obstacles, the eagle will not move. It started. Here's the 7 mentalities that we can learn from an eagle. Number 1, eagles fly alone at high altitude. Eagles don't fly with sparrows, ravens, and other small birds, meaning stay away from narrow-minded people, those that bring you down. Eagles fly with eagles. There's a saying that goes like this. People you hang around will eventually determine the person you become. Keep good company. Number 2, eagles have vision. They have the ability to focus on something as far as 5 kilometers away. No matter what the obstacles, the eagle will not move his focus from the prey until he grabs it. Meaning have a vision and remain focused in your life. No matter what the obstacles and challenges you may face, don't give up and you will succeed. Number 3, eagles are fearless. An eagle will never surrender to the size or strength of its prey. It will always get a fight to win its prey or regain its territory. No matter what the size or big your problems are, don't give up. Instead, face it. That is Successful people are fearless. They face problems head on. गाली गर्छ हैन कहिले भूमिको वचन बोल्छ त्यो सबै स्ट्रङ छ त्यसलाई सबै सहन पर्छ जस्तो दुःख कष्ट पनि त्यसले सहन Eagles सक्छ love storms. स्ट्रङ छ When clouds gather, the eagles get excited. The eagles use the storm winds and lift themselves higher. Once it finds the wind of the storm, the eagles use the raging storm to lift itself above the clouds. This gives the eagle the opportunity to glide and rest its wings. In the meantime, all the other birds hide in the branches and leaves of the tree, meaning achievers are not afraid of challenges. Rather, they relish in them and use them for profitability. Number 5, eagles never eat dead things. Eagles never eat dead meat. In other words, an eagle does not scavenge. It only eats the meat from the prey it kills itself. Meaning, do not rely on your past success. Keep looking for new frontiers to conquer. Leave your past where it belongs, in the past. अब म तपाईलाई अगाडि बढ्छु है यो हेरौँ एकचोटि यो भइसक्यो सायद अब यो हेरौँ मेसेजहरू के दिएको छ यसले हेर्नुहोस् है नम्बर 1 मा सबै हामीलाई त्यो इगलको त्यो एउटा पार्ट सुन्ने मात्रै हो लागु अनि हामीमा हो फेरि के अप्लाई गर्ने त आफूले हो नि यो सुनेर त्यसका चाहिँ कुराकानी हामीले कतिको रिलेट गर्न सक्यौँ त्यसले भनेको कुरा कतिको ठिक छ हामीले आफ्नो लाइफमा प्र्याक्टिकली कति चाहिँ गर्न सक्यौँ जस्तै नम्बर 1 मा के भन्छ यदि दिन खोजेको मेसेज के हो भन्दा नम्बर 1 पढ्नुस् त भनेको मतलब च्यालेन्जहरू आयो भने त्यसलाई फेस गर्दा भाग्ने नै च्यालेन्जसँग है भाग्ने होइन त्यसलाई कसरी हुन्छ डट्ने लड्ने नम्बर 2 डु नट रिलाइ अन पास्ट सक्सेस मलाई त यति भयो कि मलाई यति भए पुग्छ होइन भविष्यको लागि अझ नयाँ कामहरू गर्ने है मलाई त यति पैसा भयो भने मलाई त पुगे यति बेला म सुतेर खान्छु काम गर्दैन भन्ने होइन अब नेक्स्ट चाहिँ के हो त्यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्ने डु नट रिलाइ अन द पास्ट सक्सेस अगाडि पाइएका चाहिँ सक्सेसमा मात्रै
Number 3, what is number 3? Avoid narrow-minded people. सानोतिनो कुरा गर्ने मान्छेसँग सँग छोड्देऊ। फलमा त यो यस्तो कुरा गरिदियो भाइ भन्छ नि हामीले फलमा त सँगै बसिदियो भाइ अनि यस्ता साना साना कुरा गर्ने अलिक ब्रड कुरा गर्ने अलिकति खुल्ला हृदयले खुल्ला माइन्डले काम गर्ने यस्ता साना तिना कुरा गर्ने मान्छेसँग तपाईँ सँग छोड्दिनुस् अभोइड गर्नुस् नेपाली मान्छेलाई भन्छ। नम्बर नेक्स्ट के भन्छ केटा पढ्नु त रिमेन फोकस आफ्नो अब्जेक्टिभ के हो आफ्नो काम हो त्यसमा चाहिँ फोकस गर्ने अनि तिमीले पढ्दा लास्टमा केटीले भनेर के भन्छ बी फेयरलेस डराउने हैन डराउने हैन नडराइकिन कुनै पनि कामहरु गर्दा अगाडि बढ्ने। यहाँ चाहिँ आन्सर पनि अलरेडी दिएको छ आन्सर मैले तपाईहरुलाई अहिले देखाउँदिन है यहाँ पनि आउँछ फेरि ए why eagles is the king of the bird यो स्लाइड हेर्नुमा तपाईले अटोमेटिकली तपाईले क्वेशन लेख्न सक्नुहुन्छ आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ why eagle is called the king of the birds so this is number 1 पढ्नु लाने bravery बहादुर हुन्छ त्यो हैन अनि face storms face challenges कुनै च्यालेन्जलाई मजासँग स्वीकृत गर्छ अथवा स्वीकार गर्छ। आशिष भनेको के लेखेको छ यहाँ strength एकदम बलियो हुन्छ हन्स पावरफुल प्रे जति बलियो स्याल बाख्रालाई स्यालले उतारेर जान्छ तपाईको यसरी टिपेर हो माथिबाट हेरेर समुद्रमा भएको चाहिँ माछालाई देखेर ट्याप त्यहाँ डाइभ गरेर यसरी खुट्टाले उचालेर त्यो युट्युबहरु देखेछ तिमीले त्यहाँ सुई अगर ट्यापमा माछा आउँछ माछा काक्रा 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 गरेर आउँछ उले उडाएर गइरहेछ यसरी रे छोड्दै छोड्दैन यसको यो चाहिँ क्ल चाहिँ यो यस्तो बलियो हुन्छ कि यो नङ्ग्रा सहितको पारा गयो हेरौ न नङ्ग्राहरु हेरौ न कस्तो छ यो यस्तो तिखो हुन्छ कि चरप्प यसरी समाते भने कुनै आफूले सिकाएर त्यसले छोड्दै छोड्दैन सर्पलाई त काँचा कुचुक पारेर यस्तरी टेक्छ अनि अर्कोले दाँत यस्तरी चाहिँ चिपाएर चुच्चोले कि पिकहरुले यो कस्तो छ पिक दिएके पिक यसो चुचुराले यसो यहाँ घुम्ने कि त्यो क्यापासिटी एकदमै डेन्जर हुन्छ। अनि अर्कोबाट लिडरशिप फ्लाइज अलोन कोही चाहिन्न मलाई आफू एक्लै गर्ने हो भनेर एक्लै चाहिँ आफूले चाहिँ साहस गर्छ। भिजन भनेको हेर्ने दृष्टिकोण है फोकस एन्ड डिटरमिन काम गर्छु गर्छु आज चाहिँ 2-3 जनालाई पढाउँछु भनेर आएको मैले यो 3 जना मात्रै यत्रो धेरै छ हैन क्लास लियो त छुट्टी दियो हैन उता भिडियो पनि बनाइरहेछ मलाई चाहिँ उता एनओयूमा पढाउने भयो आज त लामो दिइरहेछु त युसुफ सिसु चाहिएन आगा भगिनु पर्ने हैन उ त्यहाँपछि च्याप्ट भइरहेछ त्यहाँ रेकर्डिङ भइरहेछ स्क्रिन ओके स्क्रिन रेकर्डिङ भइरहेछ ओके नेक्स्ट अब हजुरहरुलाई चाहिने यो भइसक्यो अब यो हेर्नुस् है यो ग्रुप एक्टिभिटी तपाईहरुले चाहिँ पछाडी यसको चाहिँ क्वेशनहरु आउनु पर्छ तपाईलाई यो मध्येमा कुन क्यारेक्टरिस्टिक तपाईलाई बहुत मन पर्यो यो चाहिँ भनाइ यो इगलले गर्ने काम चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो फोकस गर्ने हो कि एक्लै हिँड्ने हो कि त्यो चाहिँ नचाहिने कुरा गर्नेहरुसँग अभोइड गर्ने हो तिनीहरुलाई साथीहरुलाई आदि इत्यादि कुरा हाउ क्यान यु एप्लाई दिस भ्यालुज यसका चाहिँ गुणहरु भ्यालु भनेको त्यो इगलमा भएको गुणहरु हामीले आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइफमा कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ लागू गर्न सकिन्छ यो क्वेशनहरु तपाईहरुले पर्सनल सोधेको क्वेशन जे जानेको छ त्यही लेख्नु ओके ठीक छ गुड छ फेरि यहाँ पनि छ लिसनिङ है यहाँ सही छैन र सरी फेरि त्यही आउँछ है फेरि भन्नुस् एकपल्ट There's a southern mentality that we can learn from eagle. Number 1, eagles fly alone at high altitude. Eagles don't fly with sparrows, ravens, other small birds, meaning stay away from narrow-minded people, those that bring you down. Eagles fly with eagles. There's a saying that goes like this: people you hang around will eventually determine the person you become. Keep good company. Number 2,
Eagles have vision. They have the ability to focus on something as far as 5 kilometers away. No matter what the obstacles, the eagle will not move his focus from the prey until he grabs it. Meaning have a vision and remain focused in your life. No matter what the obstacles and challenges you may face, don't give up. No matter what the size or big your problems are, don't give up. Instead, face it. Successful people are fearless. They face problems head on. Number 4, eagles are tenacious. Eagles love storm. When clouds gather, the eagles get excited. The eagles use the storm wind to lift themselves higher. Once it finds the wind of the storm, the eagles use the raging storm to lift itself above the clouds. You see this thing, you see? This Command maths, gives you the right? opportunity to You climb. see this? As Random such winds and winds are Let's see all how many over more. the time in the branches, Answer is good. leaves of the tree. Look at that, The look. eagles are not afraid of challenges. Right? Rather, Good. they relish in them and use them Yeah, for you optimal. try. Matching go. Matching go books like. What a pity. Number 5, eagles never eat dead things. Book over the road. Eagles never eat dead What are things. you? What about that? An eagle does not scatter. It only eats the meat from the prey it kills itself. Meaning, do not rely on your past success. Keep looking for new frontiers to conquer. Leave your past where it belongs, in the past. Your product is bravery. Brave product bravery. Bahaduri भनेको bravery भनेको fastest storms. यो भनेको के हो नि? हात्ती भिडियोलाई एकदम दौडेर लड्छ. Strength hunts powerful prey. Prey भनेको शिकार. आफ्नो शिकारलाई एकदमै पावरफुल तरिकाले त्यसको शिकार गर्छ. Leadership flies alone. एक्लै चाहिँ काम गर्नुपर्छ. Vision, focused and determined भनेको कुनै कुरा तपाईले चाहिँ त्यो निर्णय गर्नु भने that is called determined. अब हामी नेक्स्ट उसमा जाउँ त. नेक्स्ट सेसमा जाउँ त 8 नम्बरमा. ओके. तपाईले गर्नुभएको यो ठीक छ. यसको आन्सर हो म्याचिङ आन्सर. ल एकचोटि पढ्दा सुनेसी. नम्बर ए को के हो? Eagles fly alone. Sorry? Eagles fly alone. Alone. त्यसको थर्ड नम्बरमा म्याचिङ के छ? Stay away from narrow-minded people. मतलब के न्यारो माइन्ड सानो दिमाग भएको अथवा संकुचित विचार भएको अर्को भाषामा संकुचित विचार भएको साथीहरूलाई अभोइड गरिदिनुहोस् भनेर छ. नम्बर 2 आरबी. नम्बर 2 को माथिको स्टेटमेन्ट अनि तलको मेसेज के छ? प्रे PREY हो आफ्नो प्रेबाट नजर हटाउँदैन. त्यसको मेसेज के हो? नम्बर 4 सँग म्याच गरेर के छ? Remain 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 focused अनि के रे in your life. आफ्नो लाइफमा आफूले गर्ने काम के हो त्यसमा फोकस गर भन्छ हैन. अनि मैले यसो यहाँ पढ्यो त्यहाँबाट त्यसो गरेर होइन. फोकस चाहिँ यहाँ बुकमा गर्नु पर्यो. अनुसार सक्यो? छैन. ओके. ल तिमीलाई नै सलिना सलिना सोध्यो सिको. प्रेको साइज जतोसुकै होस् डिप्सन जत्रै हो भने चिन्ता छैन हैन. डिप्सन जत्रो भने डिप्सनमा लडिन्छ है. सोधिसी र डिप्सन लड्ने पनि जित्दो. ओके. के छ रे? अनि प्रे भनेको के छ? के छ रे सलिना? सिको. Yes. To the size and strength
of the train. जतिसुकै बलियो किन नहोस् त्यसको अगाडि पुल झुक्दैन भनेको मेसेज के छ तलपट्टिबाट यस आफ्नो सक्सेस प्रति चाहिँ एकदम केयरलेस भएर लाग्ने फेरि अर्को नम्बर डी स्ट्रङ भनेको च्यालेन्जहरु लभ गर्छ माया गर्छ अथवा मन पर्छ भने भन त अब मेसेज के छ भेरी गुड फेस इट च्यालेन्जसँग टेन्सन लिने हैन त्यसमा फेस गर्ने भन्छ नम्बर ई अरु सबै कुरा भयो ओके तर मेसेज के छ rely पास्ट सक्सेससँग रिलाइ गर्ने हैन नयाँ सक्सेसको लागि फेरि चाहिँ फाइट गर्ने भनेर भन्छ ओके अब you have to write something which eagle characters inspires you यो मध्येमा यो चाहिँ हामीले चाहिँ सातवटा सुन्यौ त्यहाँ त्यो मध्येमा तपाईलाई कुन चाहिँ कुराले बढी इन्स्पायर गर्यो भनेर भन्छ हाउ क्यान यु अप्लाई दिस भ्यालुज यो भ्यालु तपाईको लाइफमा कसरी चाहिँ अप्लाई गर्नुहुन्छ राइट 1 or 2 सेन्टेन्स ओके एभ्रीबडी प्लिज राइट द क्वेशन शेयर गर्नुस् अनि त्यसपछि क्वेशन यही छ तपाईले अब सुनेको आधारमा तपाईले चाहिँ एउटा सेन्टेन्स लेख्नै पर्यो यु मस्ट राइट प्लिज ट्राई okay now it is about Kathmandu Tarai Madesh fast track the short form is KTFT okay Kathmandu Tarai fast track okay it connects with the capital city Kathmandu to Madesh means Tarai okay and what is the benefits means advantage either okay है advantage यो काठमाडौँ देखि मधेश सँग तपाईको यो रोड कनेक्ट भयो भने यसको चाहिँ एडभान्टेजहरु के होला हैन त्यहाँका जनतालाई के फाइदा होला काठमाडौँका जनतालाई के फाइदा होला आदि इत्यादिका चाहिँ टपिकमा यसको कुरा गरेको छ ओके एन्ड सरी छैन यो त फर एक्जाम्पल त्यही त यस्तो सेम चाहिँ इमेजिनरी हो यो मैले पावर पोइन्ट बनाउनको लागि तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि स्वदेशी हो गरेको हो अहिले यसको चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ तपाईले बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ ओके ट्रेन पनि छ जनकपुर जयनगर ओके नेक्स्ट इंट्रोडक्सन टु KTFT ओके number 1 point please read Suhani Omega Highway project of strategic importance Nepal very good number 2 bullet Anjana please read out 7.5 km fast track connecting Katra to Nisgard lies in Sarai okay there is a big airport also okay in Nisgard okay number 3 Karka thank you Includes bridges, tunnels, and bridges tunnels. Road design. oh design thank you now one point Sajan estimated guest अनुमान गरिएको भनेको छ सलिना एकचोटि फेरि पढ्नुस् त estimated suppose 30 students are going for the picnic what may be the estimated cost for the picnic estimated 30,000 only okay no problem that is estimated it may not be correct it may not be real estimate गर्ने के जस्तै छोराछोरीको बिहे गर्नु पर्छ सपोज अनुमानित कति खर्च लाग्ला यति जनालाई बोलाउने भनेर एस्टिमेट गर्दाखेरि यति खर्च हुन्छ बढी पनि हुन सक्छ त्यहाँबाट कम पनि हुन सक्छ त्यसलाई भन्छ इङ्ग्लिशमा के एस्टिमेट ओके आई वुड लाइक टु
tell you again. This is very big project. It's, a mega highway project. Strategic importance in Nepal. It is very important for Nepal. And the length is 72.5 kilometer fast track connecting Kathmandu with Nisgar, means that is to say with Tarai, and includes the road includes bridges. You know the meaning of bridge, motorable bridge. Yes, okay, motorable bridge, tunnels. Tunnels भनेको तपाईको सुरुङहरु हुन्छ नि, त्यो चाहिँ पहाड खनेर अहिले तपाईको काठमाडौँ जाने रोडमा ठुलो टनेल बनाएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ सीता भइराकी कहाँ निस्किन्छ तपाईको यो भित्रबाट हिँड्ने एकदम व्यवस्थित लाइटिङ सहित दुईटा लेनको चाहिँ बाटो पहाड बढेर तपाईको चाहिँ भित्र जाने रोडलाई भनिन्छ टनेल्स। बुझ्नुभएको छ हैन? अनि थर्डमा यो भइसक्यो। अनि यसको चाहिँ इस्टिमेटेड काठमाडौँबाट निजगढ पुगेको झन्डै समय भनेको 72 किलोमिटर है, जम्मा 1 घण्टा। इस्टिमेटेड टाइम भनेको के 1 घण्टामा काठमाडौँबाट तपाईको फास्ट ट्र्याक चाहिँ भनेको छ त्यही हो। फास्ट ट्र्याक भनेको द्रुत गति, एकदम फास्ट हिँड्ने। बुझ्नुभयो? ओके, थर्ड स्लाइड इज इधर लाग्दै चाहिँ स्वदेशी। I'm seeing your eyes. Okay. जुलुममा आँखा देखेको छु मैले, आँखा जोलाएको छ है। अब यसको बेनिफिट्स भनेको थाहा छ नि बहिनीहरुलाई? सलिना के हो बेनिफिट्स भनेको? भेरी गुड एडभान्टेजेस। हेर्नुस् यहाँ के भनेको छ? एक्सेलरेट्स इकोनोमिक ग्रोथ। What does it mean? The people will have better economy, better employment. इकोनोमी भनेको थाहा छ? जसपिस इकोनोमी भनेको मान्छेहरुको आर्थिक उन्नति अथवा आर्थिक प्रगति हुने चाहिँ यो बाटो बनिसकेपछि हैन। नम्बर 2 मा भन्छ improves connectivity across Nepal. पहाड र मधेसहरुको चाहिँ सम्बन्ध नजिक हुनेछ, कनेक्टिभिटी हुनेछ। Promotes prosperity and progress. हेर्नुस् है, हेर्नुस् यो पढ्दै गर्नुस्। prosperity मान्छेहरुको चाहिँ मान्छेहरु धनी हुनेछन्, prosper हुनेछन्, and progress मानिसहरुको जो रोड बनिसकेपछि के हुन्छ? प्रगति हुनेछ, अर्थतन्त्र बलियो हुनेछ, रोजगारी चाहिँ सृजना हुनेछ, and creates job opportunity। है के हुन्छ? मान्छेहरुले बढी भन्दा बढी काम पाउनेछन् भनेर भन्छ। Shall I go to next slide? Okay, please write down. Okay. पर्दैन पोइन्ट बेनिफिट्स भने 1 2 3 4 टेक्स्ट। नेपालकै इन्जिनियर, नेपालकै म्यान पावरले बनाउने प्रोजेक्ट हो यो। सरी भन्दै छ अहिले, चलिरहेछ अहिले। ट्रेन होइन के फास्ट ट्र्याकको कुरा गरे अब लतरी। स्वदेशी जनकपुरदेखि जयनगर इन्डियाबाट चाहिँ जनकपुरसम्म ट्रेन हामीसँग छ नि। बेनीमा त अहिले त्यो विकास हुनु पर्यो पहाडीबाट। स्वदेशी प्लिज रिड दिस। offers modern construction skills सिक्ने मौका नेपाली वर्कर्सहरूले पाउँछन्। ओके नेक्स्ट देख्नु भएको छ? देख्दै हुनुहुन्छ? ओके I think I should make it bigger. Okay. Jadi dekhnu भयो? के छैन? देख्नु भएको छ नि? आँखा खायो? Are we finished? Okay. Employment opportunities. Yes, है ना?
offers opportunities for Nepali workers to learn modern construction skills. Salina skills रहेंगे. Skills. Kubi, ज्ञान, ship, right? Siapa kau nak usah? Friend kau nak usah? Okay kau nak usah? खाना बनाउन Okay, that is also skill. खाना बनाउने skill हो. मिठो खाना Yes. Yes. हजुर? लस्सी? रक्सी कहिले पैसा Yeah. Thank you. Vinay sir? Yes. Alright, अगाडि बढौँ. Alright. ल एकजना भाइले पढ. उ त्यो भाइले पढ त. टपिक के भनेको छ? Employment opportunities. हेर्नुहोस् भोलि त जस्तो भए पनि काम त हामीले एक्चुअली म भन्छु यसको एक्सप्लेन गर्छु मैले है वन बाइ वन. हेर्नुहोस् त सपोर्ट लङ टर्म सोसियो इकोनोमिक सामाजिक अर्थतन्त्र आर्थिक अपलिफ्टमेन्ट सोसियो इकोनोमिक तपाईँले यसमा पढ्नुभएको छ सामाजिक अर्थतन्त्र है सामाजिक अर्थतन्त्र नि बढ्ने समाजमा नि वृद्धि हुने तपाईँले त्यहाँ त्यो भिडियो चाहिँ अन भइरहेको छ मलाई त्यो युनिभर्सिटीबाट पढाउने हो त्यो जो तिमीले नगर जो है इम्प्लोइमेन्ट जस्तै मैले त्यो विद्यार्थीहरू पढाउने मेरो चाहिँ रोजगारी मेरो काम हो है इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी अवसर होइन अवसर भनेपछि काम गरेपछि कहिलेकाहीँ च्यालेन्जहरू पनि आउँछन् काम गर्दाखेरि चुनौतीहरू आउँछ त्यो चुनौतीहरूसँग कसरी फेस गर्ने होइन गाह्रो पर्यो त्यसलाई कसरी चाहिँ निकास दिने भनेको मतलब इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी भनेको धेरैभन्दा धेरै मान्छेले काम पाउँछन् यो बाटो चाहिँ निर्माण गर्ने किनभने नेपाली म्यान पावरै युज गरेछ प्रोजेक्ट क्रिएट्स न्युमरस जब्स फर युथ युवा मान्छेहरूले प्रशस्त मात्रामा काम पाउने सम्भावना हुन्छ इम्प्रुभ्स फ्यामिलीज इकोनोमिक कन्डिसन यसो भयो भने मान्छेहरूले फ्यामिलीहरूले के गर्छ तपाईँको जब पाउने सम्भावना हुन्छ भने I don't know. Supports long-term socio-economic upliftment. सामाजिक अनि अर्थतन्त्रमा तपाईको धेरै लामो समयसम्म यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ सकारात्मक प्रभाव पार्छ जस्तै तपाईको मुस्ताङमा चाहिँ रोड नजाँदाखेरि तपाईको 40-50 रुपैयाँ स्याउ बिक्री पनि गाह्रो थियो राइट हो कि भन्नुहोस् त अहिले बाटो पुगेपछि लगभग 200 रुपैयाँ अथवा 150 रुपैयाँ हुई पर्छ भनेपछि त्यहाँको मान्छेहरूको सोसियो इकोनोमिक डेभलप भयो तपाईको चाना त्यहाँको चाहिँ स्याउ कुयो भने ब्रान्डी बनाउँदै त्यो कुएको स्याउलाई अहिले कुनै पाउँदैन हो तपाईको बगानबाटै बिक्छ अहिले तपाईको अहिले सुन्तला जानुस् बास्करमा जानुस् तपाईको चाहिँ बुटमै बगानै हान्दिसके धादिका मान्छेहरू आएर भनेको त्यहाँको मान्छेले मिनिममले पनि 1.5 लाख त वर्षमा पारै म्याक्सिमम पारेले 20 लाख वर्षमा 20 लाख रुपैयाँको इन्कम किसानहरूको जसको चाहिँ बगान छ है तिनीहरूको चाहिँ आर्थिक प्रगति भयो अब नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी भनेको पहुँच तराईदेखि काठमाडौँको पहुँच डी भनेको नहुँदा यो एबीसीडी भन्छ है ल कति वर्ष स्पेस हजुर निस्गढ
transportation and shipping. Okay. Nizhgard International Airport Development. Very good. Disaster. के भने अब यसको 1 by 1 तपाईहरुलाई यो बाटो बनिसकेपछि के फाइदा हुन्छ त यो पहुँचमा आइसकेपछि फास्टर एक्सेस बिट्विन काठमाडौँ एन्ड निजगढ काठमाडौँ र निजगढ तराईसँग कनेक्सन नजिक हुन्छ नम्बर 1 हेल्प्स ट्रेडर्स व्यापारीलाई सहयोग हुन्छ बाइ रिड्युसिङ ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड शिपिङ कस्ट यातायातको खर्च अनि समुद्रबाट ल्याउने हैन बन्दरगाहबाट ल्याउने कस्ट चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ बुझ्नुभयो सपोर्ट्स नेपाल निजगढ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट यहाँको एयरपोर्टलाई पनि सपोर्ट किनभने मान्छेहरू आउने भए टुरिस्टहरू आउने भए त्यहाँको पनि यातायात अथवा चाहिँ त्यहाँको नि व्यापार प्रकारहरू बढ्छ युजफुल फर डेलिभरिङ रिलिफ सप्लाइज ड्युरिङ द डिजास्टर कुनै भूकम्प गयो अथवा बाढी पहिरो गयो भने सामानहरू ल्याउन पनि फेरि पनि उद्धारका कामहरू गर्न पनि सजिलो रिलिफ भइरहेको छ भूकम्प गयो के भयो आगो लागि भयो तपाईले उद्धार गर्न जानु परेको पर्यो अहिले चाहिँ अब यहाँ के विस्फोट भयो भने हामी क्लास लिएर कहाँ बस्छौँ हामी सहयोग गर्न जानु पर्छ राइट यस द्याट इज द पोइन्ट कुनै प्रब्लम छ आरले Maybe time is over. Very good. What is the time? Because the sun is coming. Where? Outside? Yes. Outside? In No problem. not sir. Let me talk. Okay. No, wait. Time is. Time over. Oh yeah. Wait for 5 minutes. Your slides in also, right? Okay. Let them up. This is the last. Sir, may I go to toilet? Yeah. Second term exam is 13th of August. So you see, बुझ्नु पर्छ यो भनेको कुराहरु के नै क्लियर कट छैन Wait. Okay, finish. Okay, reducing Kathmandu Valley density अर्को फाइदा हेर त काठमाडौँमा जुन चाहिँ चाप बढेको छ डेन्सिटी भनेको चापलाई कम गर्छ मान्छेहरू शिफ्ट हुन्छ के बुझ्नु भयो नि मान्छेहरू काठमाडौँबाट निजगढमा शिफ्ट हुन्छ एक्सक्युज मी लिसन the population of Kathmandu will be less because they will be migrating to the right region because it is just 1 hour एक घण्टाको दूरी त हो काठमाडौँ बसेको हो यता तराई बसेको हो त्यसकारणले त्यहाँको चाहिँ डेन्सिटीमा कमी आउँछ काठमाडौँको चाहिँ भिडभाड कम हुन्छ केटीएफटी सर्टन्स द कम्युट टाइम टु विदिन 1 hour किनभने डिस्टेन्स भनेको जम्मा झनै 1 घण्टा लाग्छ encourages people to live outside Kathmandu काठमाडौँबाट बाहिर बस्ने त्यो भिडभाडमा नबस्ने शान्त ठाउँमा बस्ने इन्करेज गर्छ helps reduce
congestion and overpopulation in the valley. Valley को overpopulation लाई कम गर्न यसले चाहिँ मदत गर्छ. ओके अनि सबै हैन ल के गर्नु यो अब ड्रब्याक्स एन्ड च्यालेन्ज तिमीले यहाँ खोलेर बसिरहेको सक्छौ है. ड्रब्याक्स यही छ है यो यसैमा सेभ छ. ड्रब्याक्स एन्ड च्यालेन्ज. ड्रब्याक्स भनेको कमजोरीहरु छ, बेफाइदा के छ हैन. अनि लास्टमा नि हेर्छु एक मिनेट यो कन्क्लुजन निष्कर्ष. ल थ्यांक यू. एक मिनट 28 मिनट